അഗ്നിഹോത്രി 99 യാഗം ചെയ്ത യാഗഭൂമിയാണത്. സാധാരണ അമ്പലപ്പറമ്പല്ല. കേരളത്തിൽ എവിടെ യാഗമുണ്ടെങ്കിലും ആ ആലിന്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും തുടർന്നു. അഗ്നിഹോത്രി യാഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളിയാങ്കല്ലുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പാറ, വലിയൊരു പാറയാണ്. ആ പാറ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. പഞ്ചതീർത്ഥങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന്. ഈ ഭാഗത്തെ പഞ്ചതീർത്ഥങ്ങൾ തിരുവില്ലാമല, തിരുമിറ്റക്കോട്, തിരുവഞ്ചിക്കുഴി, തിരുനാവായ, തൃത്താല. അതിലെ തൃത്താല പിന്നെ 100ാമത്തെ യാഗം ചെയ്യാൻ ദേവേന്ദ്രന് പേടിയായി. 100ാമത്തെ യാഗത്തിന് അഗ്നിഹോത്രി ഒരുങ്ങണ കണ്ടപ്പോൾ പേടി. പൂണോലിട്ട ഉണ്ണികള്, ഉപനയിച്ച ഉണ്ണികള് ആ മരം കയറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പൂണോലിട്ടിട്ട് ആ മരത്തമ്മ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി ചോദിക്കുമോ എന്താ ഇവിടെ ബലി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ആൾക്കാർ പറയാറ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊടുത്താൽ തന്നെ பறந்து விரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலமான நதி. அந்த நதியோட கரையில அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஆலயம். சாதாரண மற்ற ஆலயங்கள் மாதிரி இல்லாம எல்லா ஆலயத்துக்கும் முன் உதாரணமா இருக்கக்கூடிய, ஏன் இன்னும் உதாரணமா இருந்துட்டு வர்ற ஒரு பழங்காலத்து சரித்திரமிக்க ஆலயம். அதுதான் பாலக்காடு மாவட்டத்துல நிலா நதியான பிரதான பாரதப்புழா நதிக்கரையில அமைஞ்சிருக்கிற ஸ்ரீ யக்னேஸ்வரம் ஆலயம். சரியா சொல்லணும்னா பாலக்காடு மாவட்டத்துல பட்டாம்பின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்து சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வெள்ளியாங்கல்லு என்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பிரபலமான ஆலயம். பிரபலம்னு சொன்னாலும் இந்த ஆலயம் அவ்வளவா மக்கள் மத்தியில தெரியுமான்னு கேட்டா கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். ஆனா இந்த ஆலயத்தோட சரித்திர கதையில வரக்கூடிய ஆரம்ப நிகழ்வை அதிக நபர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம்தான் சொல்லணும். அப்படி என்ன சரித்திர நிகழ்வு இங்க நடந்துச்சுன்னு நீங்க நினைக்கலாம். இங்க எத்தனை பேருக்கு அக்னிஹோத்ரின்ற ஒரு குடும்பம் இருந்தாங்கன்னு தெரியும்? அதோட அவங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய செயலான 99 யாகங்கள் பத்தி தெரியுமான்னு தெரியல. இருந்தாலும் இந்த பதிவுல உங்களுக்காக சொல்றேன், கேளுங்க. பண்டைய காலமான குப்த பேரரசர் விக்ரமாதித்யன் காலங்கள்ல ஒரு பிராமணர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்ணை கல்யாணம் செஞ்சிடறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணுக்கு 12 குழந்தைகள் பிறக்குது. அந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் சில சூழ்நிலை காரணமாக வெவ்வேறு வகையான குலத்துல, அதாவது வேறு வேறு ஜாதி அமைப்புகள்ல முறையா வளர்ந்து வராங்க. அப்படி இருக்கையில அந்த பெண்ணுக்கு பிறந்த 12 குழந்தைகளும் அவரவருடைய கர்மப்படி 12 விதமான குலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறாங்க. அதுல முதலாவதா பிறந்த குழந்தையோட குலம்தான் அக்னிஹோத்ரி குடும்பம். பறை பெற்ற பந்திரு குலம் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது 12 குலத்தில் பிறந்த முதல் குலம்தான் இந்த அக்னிஹோத்ரி குடும்பம். அப்படி சொல்லப்படுற அக்னிஹோத்ரி என்பது ஒரு நெருப்பு வகையை குறிக்குது. அதாவது இந்த குடும்பமானது சோமயாகம் செஞ்சாங்கன்னு குறிக்கப்படுது. நார்மலா பிராமின் வகையில நிறைய சடங்கு, சம்பிரதாயம், வேத யாகமங்கள், சமஸ்கிருத வழிபாடு முறைகள் இதெல்லாம் இருக்கும். அதைத்தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இதுவும். 12 குலமாக உதிச்ச இந்த குடும்பங்களை அக்னிஹோத்ரி குடும்பம் மட்டும்தான் அதிகமா பிரபலமானாங்க. காரணம், இவங்க யாக வகை குலம் என்பதால அதிகப்படியான யாகங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுவும் சாதாரணமான யாகம் இல்லைங்க, மகா யாகமான 99 யாகங்களை இந்த ஆலயத்தோட பூமியில பண்ணியிருக்காங்க. பொதுவா ஒரு யாகம் செய்யற இடத்துல நாம அங்க நிற்கும் போதோ அல்லது அங்க சென்று வழிபடும் போதோ நமக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும். காரணம், நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும், வேத மந்திரங்கள் முழங்கக்கூடிய யாக இடத்துல அதீத சக்திகள் உண்டாகி அந்த இடம் முழுவதும் நிறைஞ்சு எல்லோருக்கும் சிறப்பு தரும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கையில வெள்ளியாங்கல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல திருத்தலா சிவன் ஆலயத்துக்கு பக்கத்துல 100 வருஷங்களா அமைஞ்சதுதான் இந்த ஸ்ரீ யக்னேஸ்வரம் என்னும் சிவன் விஷ்ணு ஆலயம். அக்னிஹோத்ரி குடும்பம் நடத்திய 99 யாகத்துல 2 யாகம் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா,
ஒரு யாகத்துல இந்த ஆலயத்துடைய முக்கிய மூர்த்தியான சிவபெருமான் சுயம்புவாக தோன்றி காட்சி கொடுத்ததாகவும், இன்னொரு யாகத்துல இந்த ஆலயத்துக்கு தெற்கு பகுதியில அமைஞ்சிருக்கிற பெரிய ஆலமரமும் சுயம்புவா தோன்றி காட்சி கொடுத்ததாகவும் சொல்லப்படுது. சிவபெருமானுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே முக்கியத்துவம் இங்குள்ள ஆலமரத்துக்கும் பக்தர்கள் அதிகமாக கொடுக்கறாங்க. அதுக்கு என்னவா ரீசன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, யாக குண்டத்துல இருந்து சுயம்புவா தோன்றியதுனாலையும் 16 வகையான பூஜை உபசார முறைகளை கொண்டதால மட்டும்தான் இந்த ஆலமரம் சிறந்து விளங்குதுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது கடவுளை அடையக்கூடிய 16 வகையான வழிபாட்டு நெறிமுறைகளை இந்த ஆலமரம் அடைந்ததால கேரளாவில் எங்க யாகம் நடந்தாலும் சரித்திரம் தெரிஞ்ச நபர்கள் மட்டும் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து இங்க இருக்கிற ஆலமரத்தோட ஒரு கிளையோட குச்சியை யாக குண்டத்துக்கு சமர்ப்பிக்க எடுத்து செல்வாங்களாமா. அப்படி செய்யறதுனால அந்த யாகம் முழுமையா நிறைவு பெறுவதாக இதை எடுத்துட்டு போறவங்க சொல்றாங்க. நார்மலா 16 உபசார முறைகள் பெற்ற ஆலமரத்துக்கு வேம்பு மரங்களோட சேர்ந்து திருமணம் பண்ணி வைக்கப்படும்னு சொல்றாங்க. அதை பத்தி முழு விவரம் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. இருந்தாலும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை மட்டும்தான் உங்ககிட்ட இப்போ சொல்லிக்கிட்டு வரேன். இந்த ஆலயம் புண்ணிய பூமியான அக்னிகோத்திரி யாகம் செஞ்ச பகுதியில் அமைஞ்சிருப்பதால வரக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த இடத்தையும் சரி, இங்க இருக்கக்கூடிய தேவனையும் சரி மிக மனதார முழு மனசோட பக்தியோட வணங்கி வர்றாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாம இந்த யாகங்கள் நிறைஞ்ச புண்ணிய பூமியில முன்னோர்களுக்கான திதி, தர்ப்பணம், பூஜைகள் தான் சிறப்புன்னு அதிகமா சொல்லப்படுது. சொல்ல போனா ஆதி காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஒரு செயலுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஆலயம் சிறப்புற்று விளங்குதுன்னு சொல்லப்படுது. அப்படி செய்யற இந்த செயல்களால வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தர்களோட முன்னோர்களும் ஆத்ம திருப்தி அடைஞ்சு அவங்க குடும்பங்களுக்கு நல்லாசி புரிகிறாங்கன்னு சொல்லப்படுது. அதுவும் வருஷத்துல வரக்கூடிய ஆடி மற்றும் ஐப்பசி அமாவாசை மிக முக்கியமானதாக சொல்லப்படுது. அதுல வெகு விமர்சையாக ஆடி அமாவாசை தான் கூறப்படுது. நாம இந்த ஆலயம் தரிசனம் பண்ண போன நேரம் ஆடி அமாவாசை நாள் தான். கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ஆட்கள் அன்னைக்கு வந்திருந்தாங்க. குறிப்பா சொல்லணும்னா யாக பூமி என்பதால பொதுவா யாகம் எல்லாம் அதிகாலையில தான் நடத்தப்படும். அந்த நேரம் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சக்திகளும் செயல்படுற நேரம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அந்த நேரத்தை பிரம்ம முகூர்த்தம் நேரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்துல நாம செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் கண்டிப்பா முழுசா நடைபெற்று அதை வெற்றி பெறும்னு எல்லோருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். அதனாலேயே என்னமோங்க இங்க அதிகாலையில 3 மணிலிருந்து அதிக பக்தர்கள் வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நிலா நதியான பாரதப்புழா நதியில குளிச்சு தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு அவங்களே மந்திரங்கள் சொல்லி தர்ப்பணமும் திதிகளையும் செஞ்சு ஆலயத்துல இருக்கிற சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவை தரிசனம் பண்ணிட்டு போறாங்க. எத்தனை மழையோ வெயிலோ வந்தாலோ இந்த ஆடி அமாவாசைக்கு மற்றும் பக்தர்கள் வந்து வர்றதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்களாமா. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே தான் இந்த ஆடி அமாவாசை. அதாவது இது மலையாளத்துல கற்கிடக வாவுன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா நாளும் இங்க திதி தர்ப்பணங்கள் நடைபெற்று வந்தாலும் இந்த 2 நாட்கள் தான் மிக முக்கியமா பார்க்கப்படுது. ஸ்ரீ யக்னேஸ்வரன் சொல்லப்படுற இந்த ஆலயத்துல சிவனுக்கு இணையா மற்றொரு மூர்த்தியாக விஷ்ணு அமைஞ்சிருக்காருங்க. 2 தேவனுடைய ஆலயமும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா சிவன் அமைஞ்சு இருக்கிற ஆலய கருவறையை சுற்றி சில சிற்ப வடிவங்களும் உபமூர்த்தி சிலைகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. விசேஷமிக்க புண்ணிய பூமியில 99 யாகங்கள் செஞ்ச இந்த மண்ணில சுயம்புவா தோன்றிருக்கக்கூடிய இந்த சிவபெருமானையும் சேர்த்து யக்னேஸ்வரர் ஆலயத்துல வருஷத்துல எந்த ஒரு ஆடம்பர விசேஷ நிகழ்வுகள் நடக்கப்படுவதில்லைன்னு சொல்றாங்க. இதை கேட்ட எனக்கு ஆச்சரியம் என்றாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசனை இங்க இருக்கக்கூடிய ஆலய நிர்வாகி முழுசா தெரிவிச்சாங்க. அதை பத்தி வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும். நாம எவ்வளவோ ஆலயங்கள் தொடர்ந்து தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு வர்றோம். அந்த வரிசையில அக்னிஹோத்திரிகள் 99 யாகங்கள் செஞ்ச இந்த புண்ணிய பூமியில நானும் ஒரு பக்தனா நின்று காலடி எடுத்து வச்சு சிவனுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்றதை நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்குங்க. அது மாதிரி பதிவு பார்க்குற நீங்க வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது இந்த இடத்துக்கு நேர்லையோ அல்லது இந்த பதிவு மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அக்னிஹோத்திரிகளோட யாக பூமியில வந்து உங்க முன்னோர்கள் நினைச்சு வழிபட்டு சிவனுடைய பரிபூர்ண அருளை பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. ஓம் நம சிவாய. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கான கோவில் பயணம் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு மாவட்டம் தான். பாலக்காட்லையும் சரி அண்ட் கேரளாவிலையும் சரி ஒரு பிரசித்தி பெற்ற இடம் தான் இந்த இடம். ஆனால் இந்த இடம் நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லாத, அதாவது தெரியாதவங்க யாரும் வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா அந்தளவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் தான். அதாவது அக்னிஹோத்திரின்னு கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அக்னிஹோத்திரி யாகம் செஞ்ச ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கோவில் தான் இந்த கோவில். அதாவது என்ன கோவில் அப்படின்னு ஸ்ரீ யக்னேஸ்வரன் க்ஷேத்திரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிவன் விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு தான் வந்திருக்கும். அதாவது இந்த இடத்துல தான்
அக்னிஹோத்திரிகள் யாகம் பண்ணது, அதாவது 99 யாகங்கள் பண்ண ஒரு இடம் தான் இந்த இடம். ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது இந்த கோவில் அமைஞ்சது ஒரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, பாரதப்புழா நதிக்கரை, அதாவது நிலா நதிக்கரையாக இருந்து இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கோவில் நமக்கு ஷூட் எடுக்க பெர்மிஷன் கொடுத்தது இந்த கோவில் நிர்வாகம் தான். அதாவது நம்ம இங்கே இருக்கிற ட்ரஸ்டி போர்டு, அதாவது மலபார் தேவசம் போர்டு நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. வீடியோவே எடுத்தாச்சு. அண்ட் இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷ சரித்திரங்கள் நம்ம கூட ചേച്ചി இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நமസ്കാരം ചേച്ചി. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഉഷ. ഉഷ. എൻ്റെ പേര് ഉഷയാണ്. ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യ കഴകം, അതായത് ഒരുപാട് ജനറേഷൻ മുമ്പ് ഭഗവാനെ നോക്കാൻ കൊണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫാമിലിയിലത്തെ മെമ്പറാണ് ഞാൻ. ശരി ശരി. അപ്പൊ എൻ്റെ അച്ഛൻ, അച്ഛമ്മ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും മാല കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നതാണ്. ശരി ശരി. അങ്ങനെ അതിലൊരു ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദൂരെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരാ വന്ന് മാല കെട്ടുക അത് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് രാവിലെ മാല കെട്ടി ഭഗവാന് ചാർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലറിക്കൽ വർക്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടിയുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടിയുണ്ട്. പന്തീര് കുലം പറ്റ പന്തൂര് കുലത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രനായ അഗ്നിഹോത്രി 99 യാഗം ചെയ്ത യാഗഭൂമിയാണത്. സാധാരണ അമ്പലപ്പറമ്പല്ല. ഒരു യാഗഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വയംഭൂവായതാണ് ശിവൻ. അതേപോലെ ഒരു യാഗകുണ്ടത്തു നിന്ന് സ്വയംഭൂവായതാണ് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആല്. ആ ആലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഷോഡശ ക്രിയയും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. 16 ക്രിയകളും കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം, അതാണ് 16ാമത്തെ ക്രിയ. അതും കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെ യാഗമുണ്ടെങ്കിലും ആ ആലിന്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്, ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഈ 99 യാഗം ചെയ്ത കാലയളവിലും അഗ്നിഹോത്രി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉപദേവതയാണ് ഭഗവതി. ചെറിയൊരു ചിത്രമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഈ 99 യാഗം ചെയ്യുന്ന കാലയളവിലും അദ്ദേഹത്തിന് മൂക്കുതല ഭഗവതി, ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചങ്ങരംകുളം അടുത്തൊരു മൂക്കുതല ഭഗവതിയുടെ വലിയ അമ്പലമുണ്ട്. മൂക്കുതല ഭഗവതി. ആ ഭഗവതിനെ സ്നേഹം കാരണം, ഭഗവതി എപ്പോഴും കാണണം എന്ന് തോന്നല് കാരണം, അന്നൊക്കെ നടന്നു വേണമല്ലോ പോകണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചുമരിലെ ചിത്രത്തിനെ മുക്കോല ഭഗവതിയെ സങ്കല്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉപദേവത ഇങ്ങനെ വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഉപദേവതയായിട്ട് വരുന്നത് ഗണപതി, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, തുല്യമൂർത്തികളായ ശിവനും വിഷ്ണു. ശിവനാണ് സ്വയംഭൂ, പിന്നെ വിഷ്ണുവിനും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ ഓമ് മുറിയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രദക്ഷിണം അല്ല, രണ്ടാൾക്കും കൂടിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വേറിട്ട് കാണുന്ന നമുക്കൊരു ഇതുള്ളത്. പിന്നെ 99ാമത്തെ യാഗത്തോടു കൂടി അഗ്നിഹോത്രി യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. 100ാമത്തെ യാഗം ചെയ്തു. 100ാമത്തെ യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ പദവി കിട്ടുത്ര. അപ്പൊ പിന്നെ 100ാമത്തെ യാഗം ചെയ്യാൻ ദേവേന്ദ്രന് പേടിയായി. 100ാമത്തെ യാഗത്തിന് അഗ്നിഹോത്രി ഒരുങ്ങണ കണ്ടപ്പോ പേടിയായി. അപ്പൊ അഗ്നിഹോത്രി ഇല്ലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ആലുണ്ട്. ഈ ആലിന്റെ മീതെ ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു ഉണ്ണിയായിട്ട് കയറിയിരുന്നു. ഊണോലിട്ട ഉണ്ണിയാണ്. ഊണോലിട്ട ഉണ്ണികള് ഉപനയിച്ച ഉണ്ണികള് ആ മരം കയറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പൂണോലിട്ടിട്ട് ആ മരത്തമ്മ ഇരിക്കുമ്പോ അഗ്നിഹോത്രി ചോദിക്കുമോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്, ഇറങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ 100ാമത്തെ യാഗം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലവർ പറയണ 99 യാഗത്തോട് അവസാനിപ്പിച്ചു, ചിലവർ പറയണ എനിക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ പദവി വേണ്ട, ഞാൻ 100 യാഗം ചെയ്തോളാം എന്ന പോലെ അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കഥയും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആല് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാ പറയണ, ഉണ്ണിയാല് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അഗ്നിഹോത്രി യാഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളിയാങ്കല്ലുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പാറ, വലിയൊരു പാറയാണ്. ആ പാറ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. പക്ഷേ ആ പാറയുടെ മീത് ഒരു വെള്ള പുതപ്പിട്ട പോലെ ഒരു കളറ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണും. അപ്പം ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയുക, ചാച്ചമ്മയൊക്കെ പറയണത് ഈ 3-4 നേരം കുളിച്ച് മുണ്ട് തോരട്ട് ആ പാറയ്ക്ക് കളറ് വന്നു, സൂര്യൻ പ്രകാശം തട്ടാണ്ട് കളറ് വന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയാറ്. അങ്ങനെ ആണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല്. ഇപ്പൊ വെള്ളി ശൂലം തറച്ച് വെള്ളിയാങ്കല്ല്. ഇപ്പൊ നാള് പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ അതേ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് യാഗങ്ങളുടെ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം കുറിക്കാൻ ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു പാറയാണ്. ഇപ്പൊ പാലത്തിന് വേണ്ടി അവരവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ആ ആരോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഇത്തിരി ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പാറയാണത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു 10-20 ആൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അവരവരൊക്കെ മെറ്റലിട്ട് നിറച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ കാണാനൂ. ഈ ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ അഗ്നിഹോത്രി സ്വർണ്ണശൂലം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു 1 കിലോമീറ്റർ അകലെ വേമഞ്ചേരി മനക്കലാണ്
സ്വർണ്ണ ശൂലം തറച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓ ശരി പിന്നെ ചെമ്പ് ശൂലം തറച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടിക്കുന്ന്. വെള്ളിയാങ്കല്ലിൽ വെള്ളി ശൂലം തറച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഷ്ടി പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവതിയുടെ അമ്പലം. ഭഗവതി ഇല്ല, അവിടെ ഒരു വിളക്കാണ് പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ളത്. തെച്ചിത്തറയുണ്ട് അവിടെ. തെച്ചിത്തറയിലാണ് ശൂലം തറച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത്. അവിടെ നല്ല നാടൻ തെച്ചിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ വാങ്ങണ പോലത്തെ അല്ല. അപ്പോൾ അത് തെച്ചിത്തറ എപ്പോഴും പച്ചയായിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ ஒரு அம்பலமும் நமக்கு. அதாவது இந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, நம்ம கொடிக்குண்டு பகவதி பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு சரித்திரம் சொல்லியிருப்பாங்க 3 சூளங்கள் எடுத்ததில். ஸோ வெள்ளியாங்கல்ல, அதாவது வெள்ளி சூளம், ஸ்வர்ண சூளம் அண்ட் பித்தளை, அதாவது செம்பு சூளம் எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த சூள வகையில் சேர்ந்த ஒரு கதை தான் இந்த அக்னிகோத்திரியோட கதையும் ஆரம்பம். அது நிறைய கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்களுக்கு அந்த வீഡിയോ കണ്ടിപ്പാ കൊടുക്കുന്ന മറക്കാമ പോയി പാരുங்க. ആൻഡ് ചേച്ചി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിലുള്ള പ്രത്യേകം എന്താണിത്? ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന്, നമുക്ക് ബലികർമ്മം ദിവസവും ബലി ഇടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് അമ്പലങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ ബലി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ, പഴയ ആൾക്കാർ പറയാറ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊടുത്താൽ തന്നെ പിതൃക്കൾ തൃപ്തരാകും എന്നാണ്. അത്രയും എന്താ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ ബലിയിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഇതിന് ഇപ്പം ഈ തിരുനാവായ പോലെ തിരുമിറ്റക്കോട് പോലെ ഒന്നും പ്രസിദ്ധമാവാനോ തിരക്കാവാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അതാണ് ഒന്ന്. അതായത് പഞ്ചതീർത്ഥങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്തെ പഞ്ചതീർത്ഥങ്ങൾ തിരുവില്ലാമല, തിരുമിറ്റക്കോട്, തിരുവഞ്ചിക്കുഴി, തിരുനാവായ, തൃത്താല. അതിലെ തൃത്താല ഇതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മറ്റേ തൃത്താല അമ്പലത്തിൽ ബലിയിടലൊന്നും കുറെ അകലെയാണ് അമ്പലവും പുഴയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ബലിയിടലിലെ ഇതൊരു പഞ്ചതീർത്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു 12 നാഴി നിവേദ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിപാട് 250 രൂപയുടെ 12 നാഴി നിവേദ്യം രാവിലെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മളിവിടെ അന്നദാനമായിട്ട് പ്രസാദൂട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദൂട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ 12 നാഴി നിവേദ്യം പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പളമായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിന്. വീട്ടിൽ പിന്നെ വേറെ ചോറും ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം അത് പിന്നെ കാലങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു, അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റേഷൻ്റെ അരി നിവേദ്യം വെച്ച കാലവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് 12 നാഴി നിവേദ്യം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 6 മണിക്ക് നീറ്റ് പുറപ്പെട്ടു 8 മണിക്ക് പോകണു. ഈ അമ്പലത്തിൽ 10 മണിക്ക് നിവേദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. 12 നാഴി നിവേദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 4 ആളുള്ള വീട്ടിൽ. അങ്ങനെ അതിവിടെ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടാണ് ആ 12 നാഴി നിവേദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം അതൊരു 10-60 ആൾക്ക് ദിവസവും വേറെ നിവേദ്യത്തിന് പുറമേ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അന്നദാനമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ 4000 രൂപ തന്നു ഒരു ദിവസത്തെ അന്നദാനം സ്പോൺസർ ചെയ്യും. പിന്നെ രാവിലെ ബലി ഇടുന്നവർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടുത്തെ ബലിയിടലുണ്ട്? എല്ലാ ദിവസവും ബലിയിടലുണ്ട്. 30-40 ഒക്കെ ബലിയിടലുണ്ട്. 16 മരിച്ച് 16 ബലികൾ അതും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അന്നദാനം ദിവസവും കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. 363 ദിവസവും അന്നദാനമുണ്ട്. തിരുവോണത്തിനും വിഷുവിനും മാത്രമാണ് ലീവുള്ളത്. വേറെ വിശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ? പിന്നെ ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആഘോഷം, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആഘോഷം. കർക്കിടക വാവ്. ചെറുപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കർക്കിടക വാവിനാണ് ഇവിടെ കച്ചവടക്കാർ വന്ന് ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറെ ശിവരാത്രിക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആഘോഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടൊരു ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ശിവൻ ഇത്തിരി സങ്കടത്തിലായിരിക്കണം. ഇല്ല. ഈ കർക്കിടകവാവാണ് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസം. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ശിവൻ ഇത്തിരി സങ്കടത്തിലിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് പാർവതി ശിവനെ ധിക്കരിച്ച് യാഗത്തിന് പോയല്ലോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന ശിവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആഘോഷമില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഘോഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇതാ പറഞ്ഞില്ലേ, ശിവരാത്രിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും, ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആർഭാടങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് ചെയ്തിട്ടില്ല? അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നത്? ഇവിടെ പ്രദോഷ പൂജയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും തിരക്കായിട്ടും പിന്നെ കാര്യസാധ്യ പൂജയായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. 5 പ്രദോഷം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും ജോലി കിട്ടിയവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെളുത്ത പ്രദോഷമാണെങ്കിലും കറുത്ത പ്രദോഷമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന ഒരു നാമപ്രദക്ഷിണവും ഒരു പൂവ് സമർപ്പിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ചേച്ചി, ഈ അമ്പലത്തിന് നട എപ്പോൾ തുറക്കുന്നത്? രാവിലെ 5:30 5:45 രാവിലെ തുറന്നാൽ 10-10:15 രാവിലത്തെ കഴിയും. വൈകുന്നേരം 5:30
തുറന്നാൽ 7 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് പറഞ്ഞ ബസ് റൂട്ടിൽ കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് നിന്ന് പട്ടാമ്പി എത്തിയാൽ തൃത്താലയ്ക്ക് ബസ് കിട്ടും. തൃത്താല സെന്ററിൽ നിന്ന് 50 രൂപയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വെള്ളിയാങ്കല്ല് പാലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വന്നിറങ്ങും. ഓ ശരി. അല്ലെങ്കിൽ തൃത്താല കുറ്റിപ്പുറം പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ അവിടെ, തൃത്താല സ്കൂളിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി വെള്ളിയാങ്കല്ല് മറ്റൊരു ഷാപ്പ്. വെള്ളിയാങ്കല്ല് ഈ കല്ലാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി 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 ശരി. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഫുഡ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. താമസിക്കാൻ ഇവിടെ TB ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് തൃത്താല സെന്ററിൽ. അതിപ്പോ എന്തൊരു ചെറിയൊരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശാലമായ പാർക്കിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ്. ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് പച്ചാമ്പി ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ 10 കിലോമീറ്റർ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പട്ടാമ്പി എത്താം. சரி சரி சரி. கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சேச்சி அதை உஷா சேச்சி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. என்ன சொல்ல, வருஷம் ஃபுல்லாக விசேஷமே கிடையாத ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும் அண்ட் கற்கிடக வாவு, அதாவது ஆடி மாதம், ഇനി തുലാമാസത്തിലും അതേപോലെ അതും 1000-ഓളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഓ ശരി ഈ രണ്ട് അല്ല, പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കർക്കിടകവാവ് തന്നെയാണ്. ഇത്ര ആൾക്കാർ വരില്ല തുലാമാസത്തിൽ. ശരി ശരി ശരി. ഇത് രണ്ട് വിശേഷങ്ങളാണുള്ളത്. அதாவது துலா மாதம், அதாவது ஆடி மாதமும் துலா மாதங்கள் ஐப்பசி அல்ல, ഒക്ടോബർ നവംബർ ஐப்பசி கார்த்திகம். ஓகே ஐப்பசி. ஸோ ஆடி மாத அமாவாசையும் அந்த ஐப்பசி மாதம் அமாவாசையும் தான் இந்த கோவில் ரொம்ப ஃபேமஸ். இன்னொன்று காரணம் என்னென்னா, இந்த கோவில் விசேஷம் இல்லாததுக்கு காரணம் சிவன் வந்து இங்கே சங்கடத்தில் இருந்து வர்றவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, அந்த அந்த ரூபத்தில் உட்காந்து காட்சி கொடுக்கறதா சேச்சி சொல்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவே സന്തോഷം ചേച്ചി. ആൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ആൻഡ് കാണുന്നവർക്ക് ഈ അമ്പലത്തിൽ കൂടി വിളിച്ചോളൂ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വഴി കൂടെ പാലക്കാട് എത്തി പട്ടാമ്പി വഴിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരിക. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന് അതൊന്ന് കാണൂ. ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം യാഗഭൂമിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് സന്ദർശിക്കൂ. ഇവിടെ പുഴയിലൊന്ന് കുളിച്ച് നോക്കൂ. കുളിച്ച് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പിതൃക്കളെ ഒന്ന് സംതൃപ്തരാക്കി നോക്കി നോക്കൂ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ തരും. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്. ശരി. அவங்க சார் கூப்பிட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவோடு சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.